बंधु माने भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର जन्म भाद्रव मास शुक्लपक्ष अष्टमी तिथि रे होइथिला एवं एही शुभ तिथिटी को आमे माने भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର जन्मतिथि भाव में पालन करिथाउ एवं एहाकु मध्य जन्माष्टमी नाम रे मध्य आमे जानिथाउ। पवित्र जन्माष्टमी पर्वटी आम भारतर कोण अनुकोण रे बहुत धूमधाम रो सहित पालन करा जायथाय। एपरिकी एही जन्माष्टमी पर्वटी को मध्य विदेश रे अनेक आनंद और उत्साहर सहित पालन करा जायथाय। आउ बंधु माने एपरि मध्य मान्यता अछि जे जन्माष्टमी पर्वटी को जो व्यक्ति माने बा जो माने अनेक श्रद्धा एवं विश्वासर सहित पालन करिथांती भगवान श्रीकृष्ण सही व्यक्तिंकर समस्त इच्छा को पूर्ण करिथांती एवं जो व्यक्ति मानकर कुंडली रे चंद्रमा दुर्बल अवस्था रे रहिचंती किंबा खराब स्थिति रे रहिचंती सही भली व्यक्ति माननक पई एही व्रतटी अनेक शुभ फल प्रदान करिथाय। संतान प्राप्ति पाई मध्य एही जन्माष्टमी व्रतटी रखिबा अत्यंत शुभ एवं चमत्कारी बोली माना जायथाय। आउ मध्य एपरि माना जायथाय जे जो भी व्यक्ति बा जो भी नारी माने जन्माष्टमी व्रत पालन करिथांती एवं भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର बालक रूप को झुलणारे झुलाई थांती तांकु अति शीघ्र एक सुंदर संतानर प्राप्ति होइथाय। बंधु माने जन्माष्टमी पूजा मध्यरात्रि रे करा जायथाय। तो बंधु माने एही वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 सोमवार दिन पालन करा जिवो एवं एही वर्ष भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର 5251तम जन्म उत्सव पालन करा जिवो। तेबे 26 अगस्त 2024 सोमवार दिन रात्रि समय रे रात्रि 12:06 रु रात्रि 12:51 मध्य जन्माष्टमी पूजा करा जिवो। बंधु माने भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର जन्म रोहिणी नक्षत्र रे एवं मध्यरात्रि रे होइथिला एवं रोहिणी नक्षत्र आरंभ 26 अगस्त सोमवार संध्या 3:55 रु आरंभ होई रोहिणी नक्षत्र समापन 27 अगस्त मंगलवार 3:38 पर्यंत रहिबो। तेबे बंधु माने जन्माष्टमी व्रत पालन करिबा पूर्वरु आपण माने हल्का भोजन ग्रहण करिबा उचित एवं एहा परदिन अर्थात जन्माष्टमी दिन आपण पूर्ण रूप से उपवास रखिबा उचित एवं ब्रह्मचर्य व्रतर संपूर्ण रूप से पालन करिबा उचित। जन्माष्टमी दिन आपण ब्रह्म मुहूर्त उठी स्नान आदि कार्य समापन करिबा उचित। एहा परे आपण एक नूतन वस्त्र परिधान करंतु एवं भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର पूजा उद्देश्य रे आपण संकल्प नियंतु। भगवान श्रीकृष्ण को लहुणी एवं ता सहित मिश्री एवं नड़िया रे प्रस्तुत भोग आपण अर्पण करंतु। बंधु माने मध्यरात्रि अर्थात रात्र 12टारे भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର जन्म होइतला तेणु रात्रि 12टा परे आपण भगवान श्रीकृष्ण को पंचामृत रे स्नान करंतु एवं भगवान श्रीकृष्ण को नव वस्त्र परिधान करंतु एवं अनेक गुड़िए सुसज्जित अलंकार रे भगवान श्रीकृष्ण को श्रृंगार करंतु। एहा परे आपण भगवान श्रीकृष्ण को चंदन रे तिलक लगांतु एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथाटी हेउची आपण भगवान श्रीकृष्ण को जो भोग आपण समर्पण करुछंती सेही भोगरे आपण तुलसी पत्र निश्चिंत रूप से पकांतु कारण जे पर्यंत भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର पूजा तुलसी पत्रर सामिल होई न थाए से पर्यंत भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର पूजा पूर्ण होई न थाए एवं सही पूजा सफल होई न थाए। बिना तुलसी पत्र आपण भगवान श्रीकृष्ण को कदापि भी प्रसन्न कराई पारिबे नाही एवं आपणकर जन्माष्टमी पर्व अधूरा मध्य रही थाए। एहा परे आपण भगवान श्रीकृष्ण को झूलारे झुलांतु एवं भगवान श्रीकृष्ण को शुद्ध देशी घीरे एवं दीपरे धूपरे आलती करंतु। बंधु माने भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର पूजारे श्रृंगारर बहुत अधिक महत्व रही थाए। तेबे मु आपणको आजिर एही वीडियो रे एपरि 8टी वस्तु संपर्क रे कहिबा पई जाउछि जेउ वस्तुटी आपणकर पूजारे व्यवहार करिबा निहाती आवश्यक जेउ गुड़िक भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର अत्यंत प्रिय होई थाए एवं आपण जदि भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର असीम कृपा को प्राप्त करिबा पई चाहुचंती तथा आपण माता लक्ष्मीଙ୍କର कृपा को प्राप्त कराइबा पई चाहुचंती एवं निजर मनस्कामना को आपण पूर्ण करिबा पई चाहुचंती तेबे जन्माष्टमी पूर्वर ही आपण एही सबु वस्तु गुडी को निज गृह को अवश्य रूप से नहीं आसंतु। तेबे जदि एही सबु वस्तु गुडी को आपण आपणकर घर को नहीं आसी पारुनाहांती तेबे किछि नहेले आपण एही वस्तु गुडीक मध्यरु कौनसी गुटिए वस्तु को आपण निजर घर को आनंतु एवं भगवान श्रीकृष्ण को आपण सही वस्तु निश्चिंत रूप से अर्पण करंतु। तेबे बंधु माने भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର अति प्रिय वस्तु हेउची मयूर पंख। एपरि माना जाए जे राधाराणीଙ୍କର महल रे अनेक सारा मयूर रहुतुले जेतेबेले भी भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର
ବଂଶୀର ଧ୍ୱନିରେ ରାଧାରାଣୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ମୟୂରମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଚିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ମୟୂରର ପଙ୍ଖ ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖଟିକୁ ଭୂମିରୁ ଉଠାଇ ନିଜର ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଲାଗିଥିବା ମୟୂର ପଙ୍ଖଟି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରେମର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମୟୂର ପଙ୍ଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଙ୍ଖାରେ ଆପଣ ପଙ୍ଖା କରାନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଆଣି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅମଙ୍ଗଳ କୁଦୃଷ୍ଟି ହଟିଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ ରୂପରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଗୃହରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଆଣି ଆପଣ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବେଶ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଆମ ଗୃହର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ମୟୂର ପଙ୍ଖ ମୟୂରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜୀବିତ ରହିଥାଏ, ସେହି କାରଣରୁ ଏହା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ବଂଶୀ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଯେପରି ହେଉଛି ଧନୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରିଚୟ ବା ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ବଂଶୀ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀର ସୁମଧୁର ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ବାଳକୃଷ୍ଣ ବଂଶୀରେ ସୁମଧୁର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରେମର ସଞ୍ଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାରରେ ବଂଶୀର ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଏକତାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜାରେ ବଂଶୀର ସାମିଲ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ଘରକୁ ଏକ ବଂଶୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆଣନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏପରି ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେଉଁଠାରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ରହିଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଂଶୀ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେହି ସ୍ଥାନର ବାସ୍ତୁଦୋଷ କଟିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ବଂଶୀକୁ କେବେ ବି ସିଧା କରି ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ବଂଶୀକୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଟିକିଏ ବଙ୍କା କରି ଲଗାଇବେ, ତେବେ ଯାଇ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରାଇବ। ଏହା ସହିତ ବଂଶୀର ମୁଖଟି ସଦାସର୍ବଦା ତଳକୁ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଏକ ବଂଶୀ ରଖି ଶୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ମୟୂର ପଙ୍ଖରେ ନିର୍ମିତ ମୁକୁଟ। ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ କାଳସର୍ପର ଦୋଷ ରହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବଦା ନିଜର ମୁକୁଟରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖର ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୟୂର ଏବଂ ସାପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଶତ୍ରୁତା ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ମୁକୁଟରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କର କାଳସର୍ପ ଦୋଷ କଟିଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ କାଳସର୍ପର ଯୁଗ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୟୂର ପଙ୍ଖରେ ନିର୍ମିତ ମୁକୁଟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଏହା ମାନିକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ହଟିଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ମିଶ୍ରି ମିଶ୍ରିତ ଲହୁଣୀ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲହୁଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଗୋପୀମାନେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଲବଣୀ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲହୁଣୀ ଏତେ ପ୍ରିୟ ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜର ପିଲାବେଳେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଲବଣୀ ଖାଇ ନେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲବଣୀ ଚୂର ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭୋଗରେ ଲବଣୀ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲହୁଣୀ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଧନ, ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲହୁଣୀ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ଭୋଗ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଝୁଲା କିମ୍ବା ଦୋଳି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଳକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦୋଳିରେ ଝୁଲାଇବାର ପ୍ରଥା ରହିଅଛି।
ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଳିରେ ଝୁଲାଇଥାଉ ଏବଂ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲି ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦୋଳିରେ ଝୁଲି ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୋଳି ବା ଝୁଲା ଆଣି ସେଥିରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଳକ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେହି ଝୁଲା ବା ଦୋଳିରେ ଝୁଲାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେହି ଝୁଲାରେ ବା ଦୋଳିରେ ଝୁଲାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କୋମଳ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପୂଜାରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ସାରିବା ପରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇବା ଉଚିତ। ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସାମିଲ କରାନ୍ତୁ, କାରଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ପୀତାମ୍ବର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଗାଈ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିବାସ ଗୋଲୋକରେ ହୋଇଥିଲା। ଗାଈ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହଚର ଅଟେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ବାଛୁରୀ ସହିତ ଗୋମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଏହାକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିଦାୟକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ପୁରାଣରେ ଗାଈକୁ ଧନର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗାଈ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଅଧିକ ସମୟ ବସା ଉଠା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଚାନ୍ଦିର ଗାଈ ସହିତ ବାଛୁରୀ ଆପଣ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବରୁ ଚାନ୍ଦିର ଗାଈ ସହିତ ବାଛୁରୀ ନିଜର ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାନ୍ଦିର ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମାଟିର ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ କିମ୍ବା ଗାଈ ଏବଂ ବାଛୁରୀର ଫଟୋ ଆଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ଘରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଷ୍ଟମ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଗୀତାର ବହି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ସଖା ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତାର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗୀତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ଯାହା ଆମକୁ ସଂସାରରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗୀତାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର ମାର୍ଗ ଏବଂ ଉଚିତ କର୍ମପଥରେ ଚାଲିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜାରେ ଗୀତାର ବହି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ସାମିଲ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହି ଆପଣ ଗୀତାର ପାଠ ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅସୀମ କୃପାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।